लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मो प्रदीप पथ कढ़ाई निए, दुर्गम चला पथे रही साथे मो जीसु मो प्रभु ईश्वर, मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। प्रिय बंधु, आपणक जीवन यात्रा रे अनेकंकु आपण साक्षात करिसंती, किंतु सेमाने आपणकु समस्त समस्या उद्धार करने पाई सक्षम हेई नांती। किंतु आज मु आपणकु एपरि एक व्यक्ति सहित परिचित करेबाकु चाहे जे आपणकु आपणक जीवनर समस्त समस्या और परिस्थिति को परिवर्तन करने स्वयं संपूर्ण अटंती। भाई निरंजन तुरुक ए तो मु एई प्रसंग माध्यम रे एही अनन्य व्यक्ति को आपणक परिचय दबाकु चाहंती, जे वास्तव रे आपणक जीवन निमंते यथेष्ट अटंती। संवादटी सुनिबा समय रे प्रिय बंधु निजर समस्त समस्या तांको पाद तले थोई दियंतु, से आपणकु समस्त भयरु मुक्त करिवे, एहा हमर प्रार्थना। एही संवाद सीडीटी आशा साउंड स्टूडियो माध्यम रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री उपस्थापना करुछि। ए तो मु अनुग्रहकारी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नाम रे मु आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आम को पुणी थरे गोटे सुजोग देइछंती अल्प समय तांको वाक्यर किछि विषय ध्यान करिवा पाए। प्रभु वाक्य द्वारा कथा हुअंती, से वाक्य रूपी परमेश्वर अटंती, तांको वाक्य मानव समाज पई यथेष्ट अटे। आज विश्वर समस्त देश एक भय मध्य बास करिवार देखा जाए। एक असुरक्षित भरोसाहीन समाज रे मनुष्य निज भविष्यतर स्वप्न देखे। जो नेता माने, जो राजनेता माने आमको सुरक्षा देवे बोली प्रतिश्रुति देइथिले, से माने कड़ा सुरक्षा मध्यरे बास करुछंती। चारिआडे भय, घरे भय, बाहरे भय, उड़ा जहाज रे भय, बस रे भय, ट्रेन रे भय, स्कूल रे भय, केवल भय। मनुष्य भय मध्यरे बास करुछि। अचिन्हा व्यक्ति ठारू भय, निज घर लोकंक ठारू भय। मनीष डरी डरी बंचुछि, मनीष मरी मरी बंचुछि। आज भय संपर्क रे ईश्वर वाक्य बाइबल रो एक प्रसंग उपर आलोचना करिबा। ता पूर्वर मु कहिबा पई चाहे ए सकल विषय किए कहउछंती, कारण से कहंती आम्भे तुमको भीरुतार आत्मा देई नाहु। ईश्वर तांको संतान मानकु, तांको उपर निर्भरकारी मानकु ए जगत रे गोटे भयमुक्त जीवन काटिया पई कहंती। जगत रे समस्या थाई पारे, जगत रे अभाव थाई पारे, जगत रे नाना प्रकार विपरीत परिस्थिति थाई पारे, किंतु तारे मध्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर अनुकारी मानकु से गोटे कथा कहिबा पई चाहंती, तुमे भय करो नहीं, कारण मु तुमको भीरुतार आत्मा देई नहीं। आज ध्यान आरंभ करने पूर्वर शास्त्र गोटे अंश पढ़ा जहाँ आपण मान पाइबे। जोहन लिखित सुसमाचार
6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ଓ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ସେପାରସ୍ଥ କଫରନାହୁମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବା 2 କୋଶ ବାହିଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ନୌକା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ମନୋନୀତ କରିଛୁ, ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦିନକର ଘଟଣା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ସେ ପାରସ୍ଥ କଫରନାହୁମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନୌକାଟି ବାହିଯିବା ସମୟରେ ସେମାନେ 1.5 ବା 2 କୋଶ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ପବନ ସକାଶେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛ, ଅନ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ এই 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 5 ରୋଟି 2 ମାଛରେ 5,000 ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭରପେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ଆସିବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କଟାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ସେହି ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କ ନୌକାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କହିଥିବେ, ମୁଁ ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କାମକୁ ଆସିନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାମକୁ ଆସିନଥିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ, ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନୌକା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ କିପରି ରହିବାକୁ ହବ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେମାନଙ୍କର ଦଳଗତ ଉଦ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥାଇପାରେ। ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେ କିଏ? ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଦିନେ ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ପକାଇଲେ।
ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଗତ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବୃଦ୍ଧା, ଏହି ବୟସରେ କ'ଣ ଆମ ଔରସରୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆମ୍ଭେ ଏଲସାଡାଇ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ସମାଧାନର ଉପାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ତ ମୁଁ, ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ନୌକାରେ ଆସିଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସିଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଯିବି, ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ତୁମର এই ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, এই ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ସେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ, ଯେ ସଦାକାଳ ଥାନ୍ତି, ଯେ କାଲି ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ରାତ୍ରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ଲାଗି ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟୁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାହାକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପିତା ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଇସାକ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିପକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି କେହି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେଉଁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ? ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି କାଳରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ରାତ୍ରି କାଳ ଆସିଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି 26 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୂପରୁ ସେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଫସଲ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 100 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏହି କୂପ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେହି କୂପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନଟା କି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଯେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଇସାହାକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ବାଦ ଅଟେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପିତା ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ଲାଗି ତୁମର ସହାୟ ଅଟୁ ଓ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାହାକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇସାହାକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇସାହାକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପିତା ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଅବ୍ରାହମ ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମାନି ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମାନି ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପିତାମାତା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ହୁଏତ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ କରିଥିବା କୃତ କର୍ମ ସକାଶେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ଆପଣ କାଲିକି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଧି ମାନିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷକର ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗତର କେହି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପିତାମାତା ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କୋଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଯେହେତୁ ପିତାମାତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ! ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରଭାତ ରହିଛି। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ଘେରିଥିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପିତାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ ପିତା ସକାଶେ ଆମେ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରିୟ ପିତାମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୋପ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଥରେ ବିବେଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ, ସେଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ। ଏଠାରେ ଇଲିଶା ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ। ଯଦି ଆପଣ ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ ସେ ଘଟଣାକୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଲିଶା ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ବତ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି। ଅବି ଇଲିଶାଙ୍କର ଦାସ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅବି ମଲେ। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଇଲିଶା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁର ଭୟ, ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଇଲିଶାଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ବ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କି ପ୍ରକାର ରଖନ୍ତି? ଇଲିଶା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଗିହେଜି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଶାୟା 41 ପର୍ବ 10 ପଦ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଶବ୍ଦଟି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ସରକାର କହୁଛି ତୁମେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେନାବାହିନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଯେ ଦେଶରେ ବାସ କରୁ, ଗୋଟେ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟ, ସଙ୍କଟ ଘେରି ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ, ଆପଣ ନିରାଶ ହେବା ସମୟରେ, ଆପଣ ବଳହୀନ ହେବା ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ନିରାଶ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିରାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଶୋକାକୁଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ଅଟନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାହାର 17 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ଏଲିୟ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, ଯାହା କହିଲ ତାହା ଯାଇ କର। ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଠା କରି ମୋ କତିକୁ ଆଣ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କର। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖୁ। ସାରିଫତରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାରିଫତର ଗୋଟେ ବିଧବା ନିକଟକୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସ ଏଲିୟଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଲିୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ନ କର, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଟି କହିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଠେ ମଇଦା ଅଛି, ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ତୈଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ନ କର, ଯାହା କହିଲ ତାହା ଯାଇ କର। ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଠା କରି ମୋ କତିକି ଆଣ।
প্রিয় বন্ধু, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ ନ କର। ହୁଏତ ଆପଣ ବି ଆଜି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ, କି ପ୍ରକାର ଚଳିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଂଶ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜେ ଖାଇବେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ, ନିଜେ ମରିବେ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 21 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନହୀନର ଡାକରେ କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଡାକିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦିନହୀନ ପାଇଁ ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନହୀନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଲୁକ ତାର 6 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନହୀନ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଂଶ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 17 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦେଖୁଛୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏଲିଓ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଅଂଶ ବାହାର କର, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅଳ୍ପ ସେ ମୁଠେ ମଇଦାରେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ପିଠା ବନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ କମ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଂଶ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକାରୀ ଦାସମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସକାଶେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ସାରିପତ୍ର ବିଧବା ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟର ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁ, ଅନାହାର ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ କାହିଁକି? ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏ ତ ମୁଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ ହେଇପାରେ? କୋଉ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରେ? କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ। ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଭାବୁଛୁ, ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବି? ଆଜି ଆପଣ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ କୋଉଠୁ ମିଳିବ, କିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବ? ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ମୃତ ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଏ ଅଳ୍ପାୟୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେ ଆଜି ଅଛି ଏବଂ କାଲିକି ନଥିବ, ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ। ଏହିପରି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି କି? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଏ ତ ମୁଁ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲିଣି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ,
गोटे आश्चर्य कर्म सम्मुखରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଥିବ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ମୁଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନୌକାରେ ଆସିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ସାମାନ୍ୟ ମନେ ହେବ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ଯେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେବେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ଦାନିଏଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନୋନିବେଶ କଲ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ଆସିଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛି, ଅବି ମୋର କ'ଣ ହବ? ହୁଏତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦାନିଏଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଅନେକ ଦିନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନରୁ ଆପଣ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ? ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ତ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। କାରଣ ସେ ଉତ୍ତରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ଯେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଯେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ଝିଅର ବାହାଘରରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ପୁଅର ଚାକିରି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ପିଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଉତ୍ତର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଏତେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିଣି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆପଣ ନେହୁରା ହୋଇଗଲେଣି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଚର ଅଟେ। ସେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେସାଇ ତାର 43 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ,
ଏବଂ 3 ପଦ। ଯଦି ଆପଣ 1 ପଦରୁ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର। ତୁମେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା, ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେସବୁ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ନହିବ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଶିକ୍ଷା ତୁମର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା, ଚାରିଆଡ଼େ ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ କି? ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ କରିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ କି? ଏହିପରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଜୀବନରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଛି, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର। ତୁମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା, ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେସବୁ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ନହିବ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା! ଏପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ କିଏ ଅଛି କି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଘର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଋଣ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନର ରୋଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହାର କଥାରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ପକାଇବ, ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 30 ପଦ ଏବଂ 31 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି, ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ସବୁ ଗଣି ଗଣି ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣା ଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନଥିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଚୁଟି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଆଜି କେତେଟା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କି? ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଅନେକଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିବେ ଚିନ୍ତା ସକାଶେ ସେମାନେ ହସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଶୋଇଲେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ପରିଧାନ କଲେ ବି ତୃପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଘରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ଚିନ୍ତାଟି ମୋର, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାର କେଶର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରେ, ତାର ଆୟୁଷ ଦଣ୍ଡେ ବୃଦ୍ଧି କରି ନପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଶୋଉଛି, ଚିନ୍ତା ସହିତ ଉଠୁଛି, ଦିନ ସାରା ତା ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ବୁଲୁଛି, ରାତି ହେଲେ ତାର ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ତକିଆ ବନେଇକି ଶୋଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ନିଦ ନାହିଁ, ନିଦ ବଟିକା ଖାଉଛି, ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। କାରଣ ଚିନ୍ତା, ଘରୋଇ ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କରିପାରେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି? କେଉଁ ବିଷୟ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେଉଛି? କେଉଁ ବିଷୟ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି? ସେହି ଚିନ୍ତା ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିକି କ'ଣ କରି ପକାଇଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କରି ପକାଇଲେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି ହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଥରେ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ସକଳ ବିଷୟ ଜାଣେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ବା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ସଙ୍କଟ, ତାଡ଼ନା, ସମସ୍ୟା, ଧନ, ସଫଳତା, ବିଫଳତା, କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ କୁହନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଝିଅରେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅକସ୍ମାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ, ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯଦି ଜୀବିତ, ଆପଣ ବି ଦିନେ ସଜୀବ ହେବେ, ଆପଣ ବି ଦିନେ ଜୀବିତ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ରହିବେ। ତେଣୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଭୟ କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୀବିତ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ଏଇଠି ମଲେ ହିଁ ଆପଣ ଅନନ୍ତକାଳ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଅନନ୍ତକାଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ,
ମୃତ୍ୟୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟୁ, କାରଣ ଆମର ଜଣେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବୀ, ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଆଜି ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଭୟ ସକାଶେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ସମୟ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଚାରିଆଡ଼େ, ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଚାରିଆଡ଼େ, ଶତ୍ରୁ, ଏପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ସୁଖର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଧନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଧନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ତା ଜୀବନରେ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାର ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜଣେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଷ୍ଟର ସମୟରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମୟରେ, ଅଭାବର ସମୟରେ, ରୋଗର ସମୟରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ, ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ବଳତା, ହତାଶ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୋଝ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା, କାରଣ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁଛୁ ପିତା। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। নম্রতার সহিত আমানক সেই দুর্বলতা সকাশে ক্ষমা মাগুছু। সাহায্য কর প্রভু, যেপরি আমি সুস্থির হয়ে আপনার উপরে নির্ভর রখিপারিবু। দুর্বল সময় প্রভু, পরীক্ষা সময় প্রভু, আমান যে প্রকার প্রভু সুস্থির হয়ে পারিবু, আমানক সাহায্য কর। অনেক থর প্রভু পরিবার নিমন্তে, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা নিমন্তে, ভবিষ্যৎ নিমন্তে প্রভু আমি চিন্তিত হয়েছু প্রভু। আমানকর চিন্তার ভার প্রভু নিজে আমি বহন করিছু। ক্ষমা মাগুছু প্রভু। আপনার উপরে আমার চিন্তা ন দেই প্রভু আমি নিজে চেষ্টা করিছু প্রভু। আজি পরঠারু প্রভু আমি আপনার উপরে নির্ভর করুছু। দয়াকরি আপন আমানক সাহায্য করন্তু, অনুগ্রহ করন্তু। মৃত্যুর সময় আসু প্রভু, যে কোনসি পরিস্থিতি আসু প্রভু,
ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଆମମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସଦାକାଳ ଆମେ ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଚାଲିପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାନ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାକାରୀ ଦାସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 97835537 ଅବା 9937742135 ଅବା 9437284415 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା।